السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل دعا فیملی ولاگ میں آپ سب کو ویلکم۔ آج ہے سنڈے صبح کی مارننگ روٹین آپ کو شیئر کریں گے۔ جیسے کہ ہم پورا ہفتہ صبح اٹھتے ہیں، لیکن جو سنڈے ہوتا ہے نا، ہم صبح نہیں اٹھتے ہیں۔ ہماری صبح ہوتی ہے 12-1 بجے صبح ہوتی ہے، 12 بج رہے ہیں تو 12 بجے تو ہم اپنا ناشتہ سٹارٹ کریں، کیونکہ پورا ہفتہ ہم اٹھتے ہیں تو ہماری روٹین ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں۔ تو امی ابو تو پہلے صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے وہ تو ڈیلی جو بھی ڈے ہو وہ ناشتہ لازمی کرتے ہیں، لیکن ہم سنڈے کو نہیں اٹھتے۔ ویسے تو ہماری روٹین ہے، ہماری عادت ہے صبح کو ناشتہ کرنے کی، لیکن نہیں، ہم صبح نہیں اٹھ پاتے، تو اس لیے پھر ہم لیٹ اٹھے تھے۔ امی ابو نے ناشتہ پہلے کر لیا تھا، اپنی چائے بھی بنا لی تھی۔ پھر میں اٹھی، میں نے پوچھا کہ چائے ہے؟ امی نے کہا نہیں چائے تو نہیں ہے، چائے ہم نے اپنی بنائی تھی۔ تو پھر امی نے ہمیں چائے بنا کے دی، اس کے بعد وہ چائے ختم ہو گئی، پھر میں نے دوسری چائے بنائی۔ مطلب ہمارے گھر میں آج صبح مطلب سمجھ لیں صبح سے دوپہر تک تیسری دفعہ چائے بن رہی ہے۔ اور صبح کے ٹائم سنڈے کا جو ہوتا ہے وہ عجیب بھاری سا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ناشتہ کیا نہیں ہوتا۔ جو پورا ہفتہ تو صبح ناشتہ کرتے ہیں، لیکن سنڈے کو ہم ناشتہ لیٹ کرتے ہیں، تو پھر عجیب بھاری، دماغ بھاری، آنکھیں بھاری، بولا بھی نہیں جا رہا۔ تو پہلے میں نے مائک سے، جیسے کہ میں نے مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا تو میں نے اس سے بات کی، لیکن وہ صحیح سے ریکارڈ نہیں ہو پائی۔ بیچ میں سے آواز جو ہے وہ ویڈیو میری سلو، پتہ نہیں کیسے موبائل ہو جاتا ہے گرم، بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی ریکارڈ صحیح نہیں ہوتا، کبھی کیا ہوتا ہے۔ تو کافی گھر کے بندوں کو ناشتہ دے دیا تھا، جو پہلے والا آٹا تھا۔ اس کے بعد دوسرا میں نے یہ والا آٹا گوندا، یہ پہلے والے آٹے کے پیڑے میں نے بنا رکھے ہیں، اور یہ ساتھ میں تیسری دفعہ چائے بن رہی ہے، وہ میں بنا رہی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ 1-2 بھائی اور میں نے ناشتہ کرنا ہے، باقی سب کو ساتھ میں دیتی جا رہی تھی اور دے دیا تھا۔ جیسے کہ یہ ہمارا سارا کچن سنڈے کو بکھرا ہوتا ہے، سارا گھر ہر چیز بکھرا ہوتا ہے، تو ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ریسٹ کا ڈے ہوتا ہے۔ خیر اتنا کچرا تو نہیں ہوتا، ذرا سی بات ہے، کچن میں تو تھوڑے سے زیادہ کچرا کیا ہوتا ہے، بس برتن سارے بکھرے ہوتے ہیں، برتنوں کا ڈھیر ہوتا ہے، برتن ہوتے ہیں۔ بس یہی سوچتے رہتے ہیں کیا کریں، بہت سارے کام ہیں، لیکن ہفتے میں جو کرتے ہیں وہ اچھا۔ کل میں نے بنایا تھا چنے کا سالن بنایا تھا، اور اس کو میں نے ساتھ میں گرم کر کے رکھ دیا، جس نے بھی کھانا ہوگا وہ کھائیں گے۔ باقی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں، فریج میں نے اور امی نے ڈونگا سالن کا بھر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ رات کے ٹائم میں بہت جلدی سو گئی تھی۔ عشاء کے اذان جیسے ہوئی، اس ٹائم عشاء کے اذان سنتی وہیں پہ میری آنکھ لگ گئی، موبائل میرے ہاتھ میں ہی تھا، میں اذان ریکارڈ کر رہی تھی، کیونکہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ اذان ہے آج کل مسجد میں دے رہا ہے، تو وہ دے رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ تم اذان دینے جاؤ، تو پھر میں تمہاری آواز ریکارڈ کروں گی، تمہیں سناؤں گی نا۔ پھر وہ جب جاتا ہے اذان دیتا ہے تو اس کی میں آواز ریکارڈ کرتی ہوں، واپسی پہ آ کے سنتا ہے کہ کون سی میری غلطی تھی۔ پھر وہ اذان دینے گیا تو میں نے پیچھے سے موبائل آن کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا گھر مسجد کے ساتھ ہے، تو آواز آ رہی تھی، موبائل میں ریکارڈ ہو رہی تھی، کیونکہ مسجد کے تیسرا گھر ہمارا ہے، تیسرے نمبر پہ مسجد ہے۔ تو بس تو وہ اذان ریکارڈ کر رہی تھی، کرتے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی، سوئی، صبح کو اٹھی، صبح کو مطلب بھی لیٹ اٹھی، اور بہت لیٹ اٹھی۔ پھر جیسے کہ آپ کو بتایا 12 بجے ہمارا ناشتہ بن رہا ہے، اور میں ساتھ پراٹھے بھی بناتے جا رہی ہوں، سب کو دیتی جا رہی ہوں۔ کافی انہیں ناشتہ کر چکے تھے اور کچھ رہ رہے تھے، اب وہ لوگوں نے ناشتہ پہلے صبح کو کر لیا تھا، پھر ہم نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے، ہمارا تو دوپہر کا کھانا اور ناشتہ ساتھ میں ہو رہا ہے، تو ابو اور امی لوگ تو وہ دن کے ٹائم ان کا تو دن کا کھانا ہوگا، تو ساتھ میں 1-2 روٹیاں اور بھی مزید ایکسٹرا بنا لیتی ہوں۔ تو میرے ساتھ جو بھائی ہیں انہوں نے ناشتہ کر لیا ہے، کچھ نے، اور کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ میں ناشتہ لاسٹ میں کروں گی، جیسی بات ہے، بندہ بنا رہا ہو تو پھر خود تو نہیں کر پاتا، خود اچھا بھی نہیں لگتا، پھر آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے پراٹھے بنتے جا رہے تھے، اور میں آوازیں دیتی جا رہی تھی، آ جاؤ، کھا جاؤ، کھا لو، جس نے کھانا ہے آ جاؤ۔ یہ چھولے بھی میں نے ساتھ میں گرم کر کے رکھے ہوئے ہیں، توا بھی ساتھ گرم ہوتا جا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا ڈالتے جاؤ، پراٹھے کے اوپر پراٹھے ڈالتے جاؤ، مطلب آگے پیچھے سپیڈ تھی پراٹھے بننے کی، اور ساتھ میں نے پیڑے بنا کے رکھے تھے۔ یہ جو ہمارا وائٹ والا آٹا ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کو بہت ٹائم پہلے گوندھ کے رکھنا ہوتا ہے، تبھی اس کے پراٹھے اچھے بنتے ہیں، اگر اس کو گوندھ کے نہ رکھا جائے تو پھر اس کے روٹیاں اچھی نہیں بنتی۔ یہ سفید آٹا ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، ہمیں وہ چکی والا آٹا جو ہوتا ہے نا وہ والا نہیں پسند، بس یہ ابو لوگوں کو نہیں پسند، امی کو خاص طور پہ نہیں پسند، ابو بھی کو پھر بھی پسند ہے، کیونکہ ابو کہتا ہے نرم روٹی اس کی بڑی مزے کی ہوتی ہے۔ ابو ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ تمہاری روٹی اچھی نہیں ہوتی، تو آج ابو نے روٹی کھائی تو ابو نے کہا یہ روٹی بڑی نرم ہے، میں نے کہا ابو یہ آٹا اور ہے، تو یہ آٹا ویسے زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے کہا ہاں یہ تو ہے، اس کی روٹی نرم ہے، ابو بس روٹی نرم دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ہاں بس روٹی نرم ہے، یہ تو بڑی مزے کی روٹی نرم ہے،
वो वाली रोटी तो तुम ऐसे नहीं बनाती। मैंने कहा उस आटे में इस आटे में फ़र्क है, उस आटे से मेरी बनती नहीं है। तो इस तरह से हमारे पराठे उतर रहे थे और बहुत ही मज़े के वाइट आटे के पराठे बन रहे थे। हमें ये आटा बहुत पसंद है, जब हम ये आटे के पराठे बन रहे हो तो बहुत मज़ा आता है। और मेरे जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं हम वो 3-3 क्या 4-4 पराठे खा जाते हैं। मेरे भाई ने आज तो हद ही कर दी, 4-4 पराठे खाए, फिर भी कह रहा था और खाना है। उसके बाद उससे चला नहीं जा रहा था, उल्टा लेट रहा था, कभी सीधा लेट रहा था। वो कह रहा था मेरी हालत ख़राब हो रही। मैंने कहा नहीं नहीं और खाओ। कहता और भी मन हो रहा है खाने को। मैंने कहा खा लो। कहता है नहीं नहीं बस और नहीं खाता, खाऊंगा तो बस फिर मेरी बैंड बज जाएगी। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बनता जा रहा था। हम पराठे बनाती जा रही थी। और मोबाइल बीच में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। किचन में होती है गर्मी, हम तो इंसान बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन मोबाइल जो है ये गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो साथ में फ्रिज में रखती रहती हूँ, ठंडा करती रहती हूँ। आपको तो ऐसे लगता है मैं व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन साथ साथ व्लॉग जो है मोबाइल जो है वो साथ में गर्म हो जाता है। ये मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रोटी इसलिए बना रही हूँ कि साथ में दिन का टाइम भी है। तो दिन हमारा तो नाश्ता हो रहा है, लेकिन कुछ जैसे अम्मी अबू हैं वो तो उनका तो दिन का टाइम स्टार्ट होगा। हमारा जो है नाश्ता है, तो जिन्होंने नाश्ता करना होगा, नाश्ते वाले होंगे, उनके लिए पराठा, और जिन्होंने दिन की रोटी खानी होगी तो फिर उनकी रोटी मैंने बना के रखी है, बहुत ही मज़े की। अच्छा, इसकी रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। और साथ में मैंने अपने लिए एक अंडा फ्राई किया, और काली मिर्चें थी नहीं, नमक और सुर्ख मिर्चों से ही गुजारा चलाया, अंडे के ऊपर छिड़क दी। और साथ में मैंने अपने लिए एक बड़ा सा मग चाय का भर के रखा हुआ है, और उसमें से आप देख रहे हैं वेपर्स हवा जो उसकी, वो क्या होता है ऐसे गरम गरम जैसे कुछ चीज़ हम रखते हैं, कुछ भी हो खाने में, चाय में, कुछ भी, उसमें से हमारी अपनी ज़ुबान में तो हवाने कहते हैं वो ऊपर से वेपर्स जो होते हैं, अच्छा वो उड़ रहे हैं ऐसे, स्टीम भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पे देखें ये स्लो हो गया मेरा कैमरा, क्यों? ये मोबाइल हीटअप हुआ, जिसकी वजह से मुझे वॉइस दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। ये वाली जगह थी, इस जगह पे इतना स्लो हो गया कैमरा, इतना स्लो हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ माइक में, आपको नज़र आ रहा होगा, इतना स्लो हो गया जैसे कोई भंग मैंने पी के रखी हो। इतना स्लो हो गया यहाँ पे कैमरा। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे मोबाइल गर्म हो गया था, और वहाँ पे मोबाइल बहुत ज़्यादा, मुझे समझ आ रही थी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे फिर वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हुआ, अब मुझे दोबारा वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। और ये मेरा सामने देख रहे हैं वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, इतनी स्लो हो गई, इतनी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो। ऐसे आंखें देखें जैसे कोई नशा, कोई शराब पी के रखी हो। और आहिस्ता आहिस्ता मैं बोल रही थी। फिर जब मैंने रात को वीडियो देखी, मेरी वीडियो तो सारी बर्बाद हो चुकी है, सारी वीडियो अच्छी थी, यहाँ पे आके वीडियो मेरी स्लो हो गई, बहुत मुझे बुरी लग रही थी, इसलिए मुझे वॉइस दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। अभी मैंने देखा ना, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर चुकी थी, फिर मैंने देखा यहाँ पे तो मेरी वीडियो गड़बड़ हो चुकी है, स्लो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नशा पी के रखा हो। तो फिर मैंने दोबारा उसको डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बस ये थी हमारी संडे रूटीन। हमारे संडे का जो सूरज होता है वो 12 बजे निकलता है हमारी मॉर्निंग 12 बजे होती है, क्योंकि हम पूरा हफ्ता सुबह उठते हैं, बहुत ज़्यादा टार्च होता है, टार्चिंग माहौल होता है। ज़हरी सी बात है, सुबह को उठना, उठो, टान 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 घंटी बजती है दिमाग पे, फिर उठना पड़ता है, आँख खुले ना खुले कुछ भी हो, उठना है, सुबह नाश्ता बनाना है, सब ने जाना है। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसे होता है जैसे सहरी और अफ्तारी का टाइम होता है, रोज़ा खुलने और बंद होने का। बाकी हमें देखें, हम सुबह के टाइम में नाश्ता कर रहे हैं, हमारे घर में नाश्ता बन रहा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम फिर भी ना शुक्र करते हैं अल्लाह ताला की। इतनी नेमतें हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहें तो हम शुक्र अदा कर करके थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। आप देखें सैलाबज़दगान लोग कितने हैं, किन के बंदे, मतलब घरों में लाशें, उनकी घर के घर तबाह हो रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पानी में जा रही हैं, और उनके घर के सामान सब कुछ, और हम मज़े से हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। मतलब हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हम फिर भी नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो 1 मिनट सेकंड में झटके में सब उड़ा दे। अल्लाह ताला के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसानों के ऊपर इम्तिहान आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते, जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि इंसान है ना। और शैतान के कहने पे, ज़री सी बात है, हम जज्बाती हो जाते हैं, शैतान के भड़कावे में आ जाते हैं, और हर चीज़ को बस जो इस हालात से गुज़र रहे हैं सैलाबज़दगान, अल्लाह पाक उनको सबको सब्र दे, और अल्लाह ताला हमें भी शुक्र करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला के अल्लाह ताला सिर्फ हमें मौजज़े दिखाता है कि हम सुधर जाएं, लेकिन हम नहीं सुधरते, हम तौबा नहीं करते। तौबा करने के मतलब हम तौबा नहीं करते। अल्लाह ताला के कौन सा मुश्किल है दोबारा भी हर चीज़ को उलट सुलट करके। अब वहाँ पे देखिए बच्चे तबाह हो गए, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं। दुआ में याद देखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।